Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Guruveda Vishnuaya Radhikaya Hare Krishnaya Krishnaya Prabhupada Nitaya. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Pradama Skandam Adhyayam 11 Slokam 26. Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാണ്ട് പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയോ നിവാസോ യസ്യോരാ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ശ്രിയോ നിവാസോ യസ്യോരാ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ശ്രിയോ നിവാസോ യസ്യോരാ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയോ നിവാസോ യസ്യോരഃ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. പ്രിയോ നിവാസോ യസ്യോരാ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയോ നിവാസോ യസ്യോരഃ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇതാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയോ നിവാസോ യസ്യോരഃ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയോ നിവാസോ യസ്യോരാ പാനപാത്രം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയോ നിവാസോ യസ്യോരാ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജാവിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण शोभा प्रदीप माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुगं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पादाम्बुजम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण जी. सिंधु माता जी हरे कृष्ण जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण. चलिए हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुगं दृशा बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण जी. गिरिजा सुकुमार माता जी हरे कृष्ण जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए हरे कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मालती माता जी हरे कृष्ण जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. स्वर्ण प्रभा माता जी हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. गंगामणि माता जी हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शारदा जी नंबर माता जी हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए माता जी हरे कृष्ण जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण जी. अलसराय माता जी हरे कृष्ण जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशां प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भारतीय माता जी. ओके माता जी भारतीय माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. हरे कृष्ण. श्रियो ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सतीदेवी माता जी हरे कृष्ण जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण जी. वत्सला शाजी माता जी हरे कृष्ण जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुगं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनिता कुमारी माता जी हरे कृष्ण जी चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दृशां
ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയോ നിവാസോ യസ്യോരഃ പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയോ നിവാസോ യസ്യോര പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രീയ ഭാഗ്യദേവതയുടെ വാസസ്ഥലം, ആരുടെ പുര മാറിടം, പാനപാത്രം മുഖ വദനം, ദൃശാം നയനങ്ങളുടെ, ബാഹുക്കൾ ലോകപാലാനാം കാര്യനിർവഹക ദേവന്മാരുടെ, സാരംഗാണാം തത്വത്തെ അഥവാ സാരാംശത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തരുടെ, പാദ അംബുജം പാദകമലം അഥവാ പാദപങ്കജം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ഭഗവാന്റെ മാറിടം ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ധാമമാകുന്നു. മനോഹരമായത് എന്തിനേയും പാനം ചെയ്യാൻ അതിയായി അഭിലഷിക്കുന്ന നയനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ദ്രസമാനമായ വദനം പാനപാത്രമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കൾ ഭരണകാര്യ നിർവഹകരായ ദേവന്മാരുടെ വിശ്രമ സ്ഥലമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അഭയസ്ഥാനമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവിധ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർ വിഭിന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുന്നു. ഭാഗ്യദേവതയുടെ പ്രീതിക്കായി പ്രയത്നിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. ചിന്താമണി ധാമത്തിൽ ഭഗവാൻ സദാ എല്ലാ ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടും കൂടി അനേക സഹസ്രം ഭാഗ്യദേവതമാരാൽ പരിസേവിതനാണെന്ന ജ്ഞാനം വേദസാഹിത്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. ചിന്താമണി ധാമം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമം. അവിടെ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാകുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നൽകുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഭവനങ്ങളെല്ലാം ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈസർഗിക ശ്രദ്ധാവിഷയമായ സുരഭി ഗോക്കളുടെ പരിപാലനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളിൽ ആകർഷിതരാകുന്ന പക്ഷം ഭാഗ്യദേവതയെ ദർശിക്കുവാൻ താനെ സാധ്യമാകുന്നു. ശുഷ്കമായ സൈദ്ധാന്തിക ശീലത്താൽ നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അപ്രകാരം ഉള്ള ഭാഗ്യദേവതയെ വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. സുന്ദരമായ സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയ ചിത്രകാരന്മാർക്ക് പരിപൂർണ തൃപ്തിക്ക് സ്വീകാര്യമാം വിധം ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ വദനം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയെ അവർ മനോഹരമായ പ്രകൃതി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷികളുടെ കർണമധുരമായ കളകൂജനത്തെ കലാകാരന്മാർ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ വിശിഷ്ട മാതൃകകളായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപനത്തിനായി കൃത്യനിർവഹണത്തിന് സേവനത്തിൽ ഭരണനിർവഹക ദേവന്മാരുണ്ട്. മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സേവനത്തിൽ അത്ര പ്രബലരല്ലാത്ത ഭരണസംബന്ധമായ ചുമതലയുള്ള ദേവന്മാരുമുണ്ട്. അവർ മറ്റു പ്രതിയോഗികളെ സദാ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഭഗവത് ബാഹുക്കളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന പക്ഷം പ്രതിയോഗികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയുന്നു. രാജ്യഭരണ സേവനത്തിൽ നിയുക്തനായ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകർ ഉത്തമ ഭരണാധിപന്മാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരുമാകുന്നു. ഭരണാധിപന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവർ അവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെ കൊടും ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അരാജകത്വത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാകുന്നു. ഭഗവത് കരണങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയുന്നു. സർവ്വതിന്റെയും അന്തസത്ത പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സാരം എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ സാരംഗതർ അഥവാ ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തർ സദാ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ അഭിലഷിക്കുന്നു. പാദപങ്കജത്തിൽ വിശിഷ്ടമായ തേനുണ്ട്. അത് ഭക്തരാൽ
അതീന്ദ്രിയമായി ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തർ തേനിനു പിറകെ പായുന്ന തേനീച്ചകളെ പോലെയാണ്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതനായ മഹാഭക്തനും ശ്രേഷ്ഠ ആചാര്യനുമായ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി ഈ പങ്കജത്തിലെ തേനിനെ കുറിച്ച് സ്വയം തേനീച്ചയോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചു. അല്ലയോ എന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി യാചിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് തേനീച്ചയെ പോലെ അല്പം തേനിനായി കേഴുന്നു. ആകയാൽ ദയവായി എന്റെ തേനീച്ച സമാനമായ മനസ്സിന് സർവ അതീന്ദ്രിയ മാധുര്യങ്ങളാൽ ഉറവിടമായ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഒരിടം നൽകിയാലും. വർഷങ്ങളോളം ഗാഠമായ ധ്യാനത്തിൽ നിരതരായിട്ടും ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള മഹാദേവന്മാർ പോലും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജ നഖങ്ങളിൽ പ്രസരിക്കുന്ന രശ്മികളെ ദർശിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അല്ലയോ അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തരോട് അങ്ങ് അതിയായ കൃപയുള്ളവനാകിയാൽ എന്റെ അതിയായ മോഹം അവിധത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അല്ലയോ മാധവ, അങ്ങയുടെ പാദാംബുജ സേവനത്തിന് ആവശ്യമായ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി എനിക്കില്ലെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ദിവ്യത്വം ഭാവനാതീതമായി ശക്തിമത്താകിയാൽ അസാധ്യമായതെന്തും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു. സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പീയൂഷത്തെ പോലും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജത്തിനെ നിന്ദ ഗർഭമായി പരിഹസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഞാൻ അവയോട് അങ്ങേയറ്റം ആകർഷകനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ നിത്യ പരമോന്നത, ആകയാൽ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ രുചി ശാശ്വതമായി ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുമാർ എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ പാദ കമലങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകൃതമായിരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ ഇടം ലഭിക്കുകയാൽ മാത്രം ഭഗവത് ഭക്തർ സംതൃപ്തരാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവാന്റെ സർവ ആകർഷകവും മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുവാനോ ഭഗവാന്റെ ബലവത്തായ ബാഹുക്കളുടെ സംരക്ഷണമോ പിന്നെ ഭക്തർ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഒരു സ്വഭാവത്താൽ വിനയാന്വിതരാകുന്നു. മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ സദാ അത്തരം വിനയാന്വിതരായ ഭക്തരോട് താല്പര്യം കാട്ടുകയും ചെയ്യും. ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീതമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരി. കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരൻ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷ ശൂന്യവാദി ശാക്തിദേശാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേകചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ അപ്പോ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മാർഗം ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ധാമമാകുന്നു. മനോഹരമായതിന് എന്തിനേയും പാനം ചെയ്യാൻ അതിരായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നയനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ദ്രസമാനമായ വദനം പാനപാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കൾ ഭരണകാര്യ നിർവഹകരായ ദേവന്മാർക്ക് വിശ്രമ സ്ഥലമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ അഭയസ്ഥാനമാകുന്നു ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മാരണത്തില് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന അല്ലെ. നമുക്ക് തിരുപ്പതി ഭഗവാന്റെ പിക്ചറിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, രൂപത്തിലൊക്കെ വിഗ്രഹത്തിലൊക്കെ എന്താണ് ആ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. മാരണത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവി പാദസേവനം ചെയ്യുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ ഭാഗ്യദേവി മാർഗത്തില് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ധാമമാകുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വദനം അത് എന്താണ് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. പാനം മനോഹരമായത് എന്തിനേയും പാനം ചെയ്യാൻ അതിയായി അഭിലഷിക്കുന്ന നയനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ദ്രസമാനമായ വദനം പാനം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ചുണ്ടുകൾ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ.
ആ ചുണ്ടുകളില് എന്താണ് ആ ഓടക്കുഴലി അല്ലെ, ഓടക്കുഴൽ വിളി, പലതരത്തിലുള്ള ഓടക്കുഴൽ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരെയും, പശുക്കളെയും ഗോപന്മാരെയും ഗോപികമാരെയും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നാദമൊക്കെ എവിടെ വരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് മനോഹരമായി. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഒരു ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ അല്ലെ. മറ്റൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവര് സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊന്നും അവര് അതിനായിട്ട് സമയം ഇതാക്കുന്നില്ല അല്ലെ, വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല. അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ, നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, സഭയും മനകൃഷ്ണ പദാരവി, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ അഭയസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജം എന്നോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ, അതുപോലെ വൃന്ദാവൻ, അതിനെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നു. ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസ് കൽപവൃഷ ലക്ഷാവൃതേഷ് സുരഭി രവിപാലയെന്ന ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമസേവിമാന ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം. എല്ലാ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനാണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മളോട് സമർപ്പിക്കണം. ഇതിലാണ് ഇതൊന്നും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാണ്ടാണോ, ഭഗവാൻ ലഭിക്കാനായിട്ടാണോ? അല്ല, നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൃക്ഷം നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രമേ കിട്ടൂ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്താണ്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ്, ഡിസൈൽട്രിയാണ്. എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. പിന്നെ ചിന്താമണി രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് എല്ലായിടത്തും. അപ്പൊ അതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ എപ്പോഴും, ഗോപികമാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരഭി പശുക്കളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇവിടേക്കുള്ള പശുവിനെ രാവിലെ കറക്കും അല്ലെ, വൈകിട്ടും. അപ്പോ സുരഭി പശുക്കൾ എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സുരഭി പശുക്കളുടെ പരിപാലനത്തിൽ ഭഗവാൻ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളിൽ ആകർഷിതരാകുന്ന ഭാഗ്യദേവതയെ ദർശിക്കുവാൻ താനെ സാധ്യമാകുന്നു. സോ നാരായണൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും. ശുഷ്കമായ സൈദ്ധാന്തിക ശീലത്താൽ നിർവ്യക്തിവാദിപ്പെട്ട അപ്രകാരമുള്ള ഭാഗ്യദേവതയെ വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. സുന്ദരമായ സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയ ചിത്രകാരന്മാർ പൂർണ്ണ തൃപ്തിക്ക് സ്വീകാര്യമാംവിധം ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ വദനദർശനം, ഭഗവാന്റെ വദനം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയെ അവർ മനോഹരമായ പ്രകൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷികളുടെ കർണമധുരമായ കളകൂജനത്തെ കലാകാരന്മാർ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രിക്കുന്ന ആ ശബ്ദത്തിന്റെ വിശിഷ്ട മാതൃകളായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപനത്തിനായി കൃത്യനിർവഹണ സേവനത്തിൽ ഭരണനിർവാഹക ദേവന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാന സേവനത്തിലാത്ത പ്രവർത്തകരല്ലാത്ത ഭരണസംബന്ധമായ ചുമതലകളുടെ ദേവന്മാരും അവർ മറ്റു പ്രതിയോഗികളെ സദാ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ദേവന്മാർ ഇന്ദ്രനായാലും അല്ലെ, ഇന്ദ്രനും സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ഒക്കെ ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ അധിപതി അല്ലെ. എന്നാലും ഇന്ദ്രനും എല്ലാരെയും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന അസുരന്മാരെയൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെ. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു പറയുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഭഗവത് ബാഹുക്കളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന പക്ഷം പ്രതിയോഗികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയുന്നു. ഭഗവാന് എത്രയോ തരത്തില് പല രൂപത്തിലും പല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷിച്ചു അല്ലെ. പലപ്പോഴും പാണ്ഡവരുടെ ആയാലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാർക്കും പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവര് ഭഗവാനെയാണ് ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കും. പൊതുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാകുന്ന ഭരണാധിപന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ അവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെ കൊടും ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അരാജകത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. ഭഗവത് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയുന്നു ഭഗവത് സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ. ഇപ്പോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓരോരോ ആൾക്കാരും അച്ഛനമ്മയും വിചാരിക്കും എന്റെ കുട്ടിയെ ഞാനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ മനസ്സിനെ തേനീച്ചയെ പോലെയായിട്ട് തേനിനായിട്ട് കേഴുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ പറയുന്നു എന്താണ്, ഭഗവത് ശുദ്ധഭക്തർ സദാ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ അഭിലേഷിക്കുന്നു. പാദപങ്കജത്തിൽ വിശിഷ്ടമായ തേനുണ്ട്. അത് ഭക്തരാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തർ തേനിന് പിറകെ പായുന്ന തേനീച്ചകളെ പോലെയാണ്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതമായ മഹാഭക്തനും ശ്രേഷ്ഠ ആചാര്യനുമായ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പങ്കജത്തിലെ തേനിനെ കുറിച്ച് സ്വയം തേനീച്ചയോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു, അല്ലയോ എന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി യാചിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് തേനീച്ചയെ പോലെ അല്പം തേനിനായി കീഴുന്നു. ആകയാൽ ദയവായി എന്റെ തേനീച്ച സമാനമായ മനസ്സിനെ സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ മാധുര്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഒരിടം നൽകിയാൽ. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പ്രേമഭക്തി, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ലഭിക്കാനായിട്ട്, ഭക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളോളം ഗാഠമായ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നിട്ട് ബ്രഹ്മദേവനെക്കുള്ള മഹാദേവന്മാർക്ക് പോലും അങ്ങയുടെ പാദപങ്കുച നഖങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന രശ്മികളെ ദർശിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അല്ലയോ അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തരോട് അങ്ങ് അതിയായ കൃപയുള്ളവനായ എന്റെ അതിയായ മോഹം ആ വിധത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അല്ലയോ മാധവ, അങ്ങയുടെ പാദാമൃതത്തിന് സേവനത്തിന് ആവശ്യമായ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി എനിക്കില്ലെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ദിവ്യത്വം ഭാവനാതീതമായി ശക്തിമത്താകിയാൽ അസാധ്യമായ എന്തും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അങ്ങേ കഴിയും. രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്? രൂപമഞ്ചരിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അഷ്ടസഖിമാരെയൊക്കെ, രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്കും അഷ്ടസഖിമാർക്കൊക്കെ സേവനം ചെയ്തതാണ് രൂപമഞ്ചരി അല്ലെ. ആ രൂപമഞ്ചരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ, പദാംബുജ സേവനത്തിന് ആവശ്യമായ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി എനിക്കില്ലെന്ന് അറിയാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അല്ലെ. അവിടെ ഏറ്റവും പതീതരാണ്. ഏറ്റവും അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനൊക്കെ കാണാൻ പോയപ്പോഴും രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി അവരെ ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജത്തിലുള്ള ആ തേന് അല്ലെ, അത് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കൊക്കെ ആ തേന് അത് അത്രയും മാധുര്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അത്രയും ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ സർവാകർഷക മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ ബലവത്തായ ബാഹുക്കളുടെ സംരക്ഷണമൊക്കെ ഭക്തർ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവർ സ്വഭാവത്താൽ വിനയാന്വിതരാകുന്നു മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ സദാ അത്തരം വിനയാന്വിതരായ ഭക്തരോട് താല്പര്യം കാട്ടുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്കാണ് ഭയമൊക്കെ അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല അല്ലെ. ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് ധൈര്യത്തില് നടക്കും അല്ലെ, റോഡിലൂടെ ഒക്കെ. അതിനൊറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ സംരക്ഷണം ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നീട് വേറെ യാതൊന്നിനും ആയിട്ടും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കും. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാതപത്ര പ്രജന്യരൂപസ്കൃത പ്രസൂനവർഷൈരവിവർഷിതപദി വിശങ്കവാസാ വനമാലയാ ബഹു ഗനോ യഥാർക്കോടുപജാപ വൈദ്യുതേ. സിദ്ധാതപത്ര വ്യജനൈരൂപ സിദ്ധാതപത്ര
വ്യജനൈരൂപസ്കൃത പ്രസൂനവർഷൈരഭിവർഷിതപതി വിശങ്കവാസ വനമാലയാ ബഹു ഗനോ യഥാർക്കോടുപജാവ വൈദ്യുതൈ. പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. സീത ആദപത്ര ധവള ഛത്രം അഥവാ കുട വ്യാജനൈ ശാമരം ഉപസ്കൃത സേവിക്കപ്പെടുകയാൽ പ്രസൂന പുഷ്പങ്ങൾ വർഷൈ വൃഷ്ടിയാൽ അഭിവർഷിത അപ്രകാരം മൂടപ്പെടുകയാൽ പതി വീതിയിൽ വിശങ്കവാസ പീതാംബര വസ്ത്രങ്ങളാൽ വനമാലയ പുഷ്പഹാരങ്ങളാൽ ബഹു അപ്രകാരം അത് ആയിത്തീരുന്നു. ഗന മേഘം യഥാ എന്ന പോലെ അർക്ക സൂര്യൻ ഉടുപ്പ ചന്ദ്രൻ ശാപ മഴവില്ലി വൈദ്യുതി മിന്നൽ പിണരാൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമികളെ പ്രപാദിപ്പിച്ച് ദ്വാരകയിലെ രാജവീതിയിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് ഒരു ധവള നിറമാർന്ന കുടയാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. വെൺചാമരങ്ങൾ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ വീശപ്പെടുകയും വീതിയിലുടനീളം പുഷ്പവർഷം നടത്തുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് പീതാംബര ഉടയാടകളും പൂമാലകളും സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ മിന്നൽ മഴവില്ലി എന്നിവയാൽ ഏകകാലത്ത് പരിവേഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മേഘം പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രപാദിപ്പിച്ചേ. സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ മിന്നൽ പിന്നർ മഴവില്ലി എന്നിവ ആകാശത്ത് ഏകകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. സൂര്യൻ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രപ്രകാശം അപ്രസക്തമായിത്തീരുന്നു. മാത്രവുമല്ല മേഘങ്ങളും മഴവില്ലും ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ മിന്നലിന്റെ പ്രാദുർഭാവം സംഭവ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക വർണ്ണം നവ കാർമേഘത്തെ പോലെയാണ്. ഇതിൽ ഭഗവാനെ മേഘത്തോടും വെൺചാമര വിശറിയുടെ ചലനത്തെ ചന്ദ്രനോടും പുഷ്പവർഷത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീതനിറമാർന്ന ഉടയാടകളെ മഴവിലിനോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആകിയാൽ ആകാശത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാവുക അസാധ്യമാകിയാൽ ഉപമകളിലൂടെ അവയെ അനുയോജ്യമാക്കുക സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭാവനാതീതമായ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ക്രമീകരണം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ശക്തിമാനുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസാധ്യമായതെന്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ സാധ്യമാകുന്നു. ദ്വാരകാവിധിയിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേളയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷം മനോഹരവും പ്രകൃതിയായുള്ള ദർശന വിശേഷ വിവരങ്ങളോ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനോടും സാമ്യപ്പെടുത്തുക അസാധ്യവുമായിരുന്നു. ചെയ്യും. അതിലൂടെ പറയുന്നു ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെ. കാരണം കാർമേഘത്തെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരമെന്നും വെൺചാമര വിശറിയെ ചന്ദ്രനോടും പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നതിനെ നക്ഷത്രങ്ങളോടും പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ മഞ്ഞപ്പട്ടുടയാടകൾ അത് മഴവില്ലിനോടും സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പിക്ചർ അധികം എടുത്തും കാണാൻ സാധിക്കും ഭഗവാനെ. ഒരു അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അങ്ങ് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോട്ടോ ഞാൻ നോക്കി അതിൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തോടും ഭഗവാനെ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നതിനോടും അതിനോടൊക്കെ സാമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് മഴവില്ലിനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആകാശത്ത് എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാവുക അസാധ്യമാക്കിയപ്പോൾ അവയെ അനുയോജ്യമാക്കിയ സാധ്യത. ഭഗവാന്റെ ഭാവനീതമായ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ക്രമീകരണം സാധ്യമാകും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ദേവർക്കും ഭഗവാൻ പുത്രനായിട്ട് വന്നപ്പോഴും ഇതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശുഭകരമായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ അവതാര സമയത്തും മറ്റുള്ളപ്പോഴും ഒക്കെ അസംഭവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസാധ്യമായതെന്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ സാധ്യമാകുന്നു.
ദ്വാരകയിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം മനോഹരവും പ്രകൃതിയെ അവിടെ ദർശന വിശേഷ വിവരങ്ങളൊഴികെ മറ്റതിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തുകയും അസാധ്യമായി. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 28ാമത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവിഷ്ടസ്തു ഗൃഹം പിത്രോ പരിഷുക്താ സ്വമാതൃഭിഃ ഭവന്തി ശിരസാ സപ്ത ദേവകീ പ്രമുഖാമുദാ. പ്രവിഷ്ടസ്തു ഗൃഹം പിത്രോ പരിഷുക്താ സ്വമാതൃഭിഃ ഭവന്തോ ശിരസാ സപ്ത ദേവകീ പ്രമുഖാമുദാ. പ്രവിഷ്ടസ്തു ഗൃഹം പിത്രോ പരിഷുക്താ സ്വമാതൃഭിഃ ഭവന്തി ശിരസാ സപ്ത ദേവകീ പ്രമുഖാമുദാ. പ്രവിഷ്ട പ്രവേശിച്ച ശേഷം തു എങ്കിലും ഗൃഹം ഗൃഹങ്ങൾ പിത്രോ പിതാവിന്റെ പരിഷക്ത ആശ്ലേഷിച്ചു സ്വമാതൃഭി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വമാതാവിനാൽ ഭവന്തി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു ശിരസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ സപ്ത 7 ദേവകി ദേവകി പ്രമുഖ നേതൃത്വത്താൽ മുദാ സന്തോഷത്തോടെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശിവക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. സ്വപിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഭഗവാനെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ജനനിമാർ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ഭഗവാൻ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ശിരസ് തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനേത്രിമാരും പ്രമുഖ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവായ ദേവകിയായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവായ വസുദേവർക്ക് പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതമായ പ്രത്യേക വസതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ 18 പത്നിമാരോടൊപ്പം വസിച്ചു. അതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവ് ശ്രീമതി ദേവകിയാവും. അപ്രകാരമായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചിറ്റമ്മമാരും അദ്ദേഹത്തോട് തുല്യ വാത്സല്യമുള്ളവരായിരുന്നു. ഈ വസ്തുത താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തിന് വ്യക്തമാകും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ചിറ്റമ്മമാരെ സ്വന്തം അമ്മയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായി കണ്ടിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല തദവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരായ വസുദേവരുടെ എല്ലാ പത്നിമാരെയും ഭഗവാൻ തുല്യ രീതിയിൽ പ്രണമിച്ചു. ധർമ്മശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് 7 തരത്തിലുള്ള മാതാക്കളുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് ജന്മം നൽകിയ മാതാവ് 2, ഗുരുപത്നി 3, ബ്രാഹ്മണ പത്നി 4, രാജപത്നി വരാജ്ഞി 5, ഗോമാതാവ് 6, ആയ അഥവാ പോറ്റമ്മ വയറ്റാട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. 7, ഭൂമിദേവി. ഇവരെല്ലാം അമ്മമാരാക്കുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഈ അനുശാസന പ്രകാരം പിതാവ് ആത്മീയ ഗുരുക്കളിൽ ഒരാളാകിയാൽ നിശ്ചയമായും പിതാവിന്റെ പത്നിയെ ചിറ്റമ്മയാണ് സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ തന്നെ കരുതേണ്ടതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചാധിപതി ചിറ്റമ്മമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഉത്തമ പുത്രന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവ് ദേവകിയാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചിറ്റമ്മമാരൊക്കെ അതേ വാത്സല്യ തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നു, ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു വന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗത്തിൽ പ്രഭുപാദർ 7 മാതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയും. സപ്തമാതാക്കൾ 7 ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അമ്മയാണെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ള അമ്മ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന 7 മറ്റുള്ള 6 പേരും കൂടി നമ്മുടെ അമ്മയാണെന്ന് പറയും. ഒന്ന് ഗുരുവിന്റെ പത്നി, അത് മാതാവ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരുടെ പത്നി, പിന്നെ രാജാവിന്റെ പത്നി, പിന്നെ ഗോമാതാവ് അല്ലെ, പശുവും നമ്മുടെ അമ്മയാണ് അല്ലെ. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചാന്ദുകാസിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയണ്ടായി. ചാന്ദുകാസി മൃദംഗമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു ശ്രീവാസംഗമത്തിൽ അവിടെ മൃദംഗമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് സങ്കീർത്തനൊക്കെ മുടക്കിയപ്പോഴേ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാരും അനേകം മൃദംഗം കത്താളി ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പന്തൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ആ ചാന്ദുകാസിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി.
അവിടെ ചാന്ദ്വാസി ഭയപ്പെട്ടു. അപ്പോ ചാന്ദ്വാസി അവസാനം എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മയത്തില് പലതും പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്കിളാണ് നിന്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കയ്യിലെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിൽ തെറ്റുകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ കൊന്നു തിന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് ധർമ്മമാണ് പറയുന്നത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, നമുക്കൊക്കെ അമ്മയുടെ പാല് മുലപ്പാല് കുറച്ചു കാലം 6 മാസം 1 വർഷം അല്ലെ, അത്രയൊക്കെ കുട്ടികൾ കിട്ടും. മറ്റുള്ള സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് ഒഴിക്കുന്നത്, പശുവിന്റെ പാലാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് പാല് തരുന്നത് പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള അമ്മ തരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പശുവിന്റെ പാല് കുടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രസവിച്ച അമ്മയെ നമ്മൾ കൊല്ലുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ പശുവിന്റെ പാല് കുടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ വളർന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ പശു നമ്മുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കൊല്ലില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ കാളയും, ആ പശു അമ്മയാണെങ്കിൽ കാള അച്ഛനാണ്, പിതാവാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൊന്നു തിന്ന നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരോട് ഉപദേശിക്കുകയും ചാന്ദ്വാസി അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന അതൊക്കെ നിർത്തുകയും ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ 7 മാതാക്കളിൽ പെടുന്നതാണ് പശു ഗോമാതാവ് അല്ലെ. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പശുവിനെയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ, ഭക്തന്മാരങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കറവയൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ വിൽക്കും അല്ലെ, ശാലകളിലൊക്കെ. അത്രയും വലിയ പാപമാണ്. നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ വളർത്താനായിട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. വളർത്തിയിട്ട് അറവുശാല കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വലിയ പാപം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കാളയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാല് അതിനെയും അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുക, അത്രയും വലിയ പാപമാകും. വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപ്പൂരിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കാളകളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അതിനൊക്കെ പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ട് അതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഗോശാലകളിലൊക്കെ. പിന്നീട് ആയ അല്ലെ, ഒറ്റമ്മ, വയറ്റാട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ, അവരും അമ്മയാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭൂമിദേവി അല്ലെ, ഭൂമിദേവി എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഭൂമിദേവി പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ ഓരോ പാദങ്ങൾ വെക്കുമ്പോഴും ഭൂമിദേവി സന്തോഷിക്കുന്നല്ല. ആ ഭക്തന്മാർ നിരീശ്വരവാദികൾ അവരുടെ ഓരോ പാദങ്ങൾ വെക്കുന്നതും ഭൂമിദേവിക്ക് അത്രയും വേദനിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ അമ്മമാരാണെന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഈ അനുശ്വാസ പ്രകാരം പിതാവ് ആത്മീയ ഗുരുക്കളിൽ ഒരാളാക്കിയ നിശ്ചയമായും പിതാവിന്റെ പത്നിയെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ കരുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ വസുദേവർക്ക് വേറെയും പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഒരേ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ തന്നെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചാധിപതി സുത്തമ്മമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഉത്തമ പുത്രന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കും. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റും പലതരം സ്വത്തിനും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേറെ പത്നിയിലൊക്കെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അപകടപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. സ്വത്തൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളും അമ്മമാരോട് അത് അമ്മയെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായാലും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. അവരെല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. കൈകേയും സുമിത്രയെയും എല്ലാവരെയും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഏകാദശി ബ്രേക്കിന്റെ ദ്വാദശി പാരണ സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പാരണ വീട്ടുക.
വേറെ ഇന്ന് വിശേഷമായിട്ട് ഇന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലുള്ള ശ്രീ കാളിയ കൃഷ്ണദാസ എന്ന ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ഡിസംബർ 5 ആണ്. അപ്പോ ഈ കാളിയ കൃഷ്ണദാസ് ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ, വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോപനാണ്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു. ബാലകൃഷ്ണദാസ ബഡ വൈഷ്ണവ പ്രധാന നിത്യാനന്ദ ചന്ദ്രവിനു നാഹി ജാനയാന. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ 22ാമത്തെ ഭക്തൻ, 9ാമത്തെ ഗോപബാലനായിരുന്നു കാലകൃഷ്ണദാസനായിരുന്നു. വൈഷ്ണവോത്തമനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനുപരിയായി ഒന്നും തന്നെ അറിയുമായിരുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് കാളിയ കൃഷ്ണദാസ് എന്ന്. കാലാകൃഷ്ണദാസ് എന്ന് പറയും, കാളിയ കൃഷ്ണദാസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ അദ്ദേഹവും അതുപോലെ തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനുപരിയായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അറിയുമായിരുന്നു. എന്റെ ഭാവാർത്ഥ ശിലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഈ കാളിയ കൃഷ്ണദാസ് ആരാണ് എന്ന്. കാളിയ കൃഷ്ണദാസൻ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന കാലകൃഷ്ണദാസൻ മുമ്പ് ലവങ്കൻ എന്ന ഗോപബാലനായിരുന്നെന്ന് പൗരഗണദേശദ്വീപിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം 12 ഗോപബാലന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗോപന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ലവങ്കൻ എന്ന ഗോപബാലൻ. അദ്ദേഹമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ കാളിയ കൃഷ്ണദാസായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭാഷത്തിൽ എഴുതുന്നു, കാളിയ കൃഷ്ണദാസന്റെ ആസ്ഥാനം വർമ്മൻ ജില്ലയിലെ കട്വ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനും പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന അക്കായിഹാഡ് എന്ന ഗ്രാമമായിരുന്നു. നവദ്വീപത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അക്കായിഹാഡയിലെത്താൻ കട്വ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ലൈനിൽ ബ്യാൻഡൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 2 മൈൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ദാനിഹാഡ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് 1 മൈൽ പോകണം. അക്കായിഹഡ ഗ്രാമം വളരെ ചെറുതാണ്. ചൈത്രമാസത്തിലെ വാരുണി നാളിൽ അവിടെ കാലാകൃഷ്ണദാസന്റെ അന്തർദാന ദിനത്തിന്റെ സ്മരണോത്സവം നടക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തിരോഭാവ ദിനമാണ് ഇന്ന്. അപ്പോ ആ കൃഷ്ണലീലയിൽ ഉണ്ടാവരെ തന്നെയാണ് ഗൗരലീലയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കും കൂടുതൽ ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഏകാദശി ബ്രേക്കേണ്ടത് 6:28 10:09 വരെയാണ് കേരളത്തിലെ സമയം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട്